आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। देशर विकास यात्रा युववर्ग को सामिल करने लक्ष्य विकसित भारत युव नेतृत्व आलोचना एक स्वतंत्र माध्यम सब्यस्त हेब कहिले प्रधानमंत्री। विकसित भारत स्वप्न को साकार करने लगी विभिन्न क्षेत्र में पुंजीनिवेश गुरुत्वपूर्ण कहिले रेलमंत्री। उत्तर प्रदेश प्रयागराज ठारे अमृत स्नान सहित आसंता काली ठारू आरंभ हेब महाकुंभ मेला। अमेरिका वनाग्नि प्राय 38,276 एकर परिमित अंचल को व्यापी एवं हॉकी इंडिया लीग पुरुष वर्ग प्रतियोगितार आज कलिंग लान्सर्स एवं हैदराबाद तुफान्स मध्य हेब मुकाबिला। महिला हॉकी लीग आज आरंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति देशर विकास यात्रा युववर्ग को सामिल करने लक्ष्य विकसित भारत युव नेतृत्व आलोचना एक स्वतंत्र माध्यम सब्यस्त हेब। नुआदिल्लीर भारत मंडप ठारे जातीय युव महोत्सव 2025 एवं विकसित भारत युव नेतृत्व आलोचना उपरे युव व्यापार और क्रीड़ा राष्ट्रमंत्री रक्षा खड़से द्वारा प्रकाशित एक लेखा को गणमाध्यम शेयर कर प्रधानमंत्री यह कहिसेंति। एही कार्यक्रम युववर्ग शक्ति सृजनशीलता और नेतृत्व को विकसित करिबो बोली से कहिसेंति। नुआदिल्लीर भारत मंडप ठारे आयोजित विकसित भारत युव नेतृत्व आलोचना रे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोग देबे। एही कार्यक्रम रे श्री मोदी देशर 3000 युव नेतृवृंदों सह मत विनिमय करिबे। आलोचना रे 10टी प्रमुख विषयवस्तु उपरे युव नेतृवृंदों द्वारा लिखित श्रेष्ठ प्रबंध गुड़िकर संकलन को श्री मोदी उन्मोचन करिबे। एही विषयगुड़िक मध्य प्रजुक्ति विद्या, महिला सशक्तिकरण, कृषि और कृषिभित्तिक उत्पादन वृद्धि संबंधी रचनागुड़िक रही। जातीय युव महोत्सव आयोजनर 25 वर्ष पुराणा परंपरा को एक नूतन रूप दिजाई विकसित भारत युव नेतृत्व वार्तालाप अनुष्ठित होउछि। 2047 विकसित भारत स्वप्न को साकार करने लगे भित्तिभूमि उत्पादकता अंतर्भुक्ति विकास क्षेत्र में पुंजीनिवेश गुरुत्वपूर्ण हेब बोली रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंति। पुणे स्थित गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ठारे आयोजित पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल उद्यापनी समारोह जोगदे मंत्री श्री वैष्णव यह कहिसेंति। एही अवसर में श्री वैष्णव विकसित भारत उपरे पर्यवेसित पावर पॉइंट उपस्थापना माध्यम उपस्थित जनता सह मत विनिमय करथिले। टेली जोगाजोग क्षेत्र में होइथिबा अग्रगति संपर्क में मंत्री श्री वैष्णव आलोकपात करथिले। पुणे ठारे रेल भित्तिभूमिर विकास उपरे मध्य श्री वैष्णव सूचना देथिले। 2 दिन धरी अनुष्ठित एही कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रर विशेषज्ञ, उद्योगी और छात्र छात्री अंशग्रहण करथिले। देश में निशा विरोधी अभियान को सफल करने लगी केन्द्र सरकार सहित मिलित दायित्व निर्वाह करने को राज्य सरकार मानक स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आह्वान देइछन्ति। देश मध्य किंबा बाहर को निशाद्रव्य चोराचालान प्रतिहत करने लगी सरकार दृढ़ पदक्षेप ग्रहण करुछन्ति बोली श्री शाह कहिछन्ति। नुआदिल्ली ठारे गतकाली निशाद्रव्य चोराचालान एवं जातीय निरापत्ता उपर आधारित आंचलिक सम्मिलन अध्यक्षता करी से यह कहिछन्ति। स्वराष्ट्र मंत्री कहिछन्ति देश में गत 10 वर्ष मध्य 7 गुण अधिक निशाद्रव्य जबत होइछि। गत एक दशंधि मध्य 56,800 कोटी ऊर्ध्व टंका मूल्यर निशाद्रव्य नष्ट करा जाइछि। केवल गत वर्ष 16,900 कोटी ऊर्ध्व टंका मूल्यर निशाद्रव्य जबत होइछि। निशाद्रव्य नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी पक्षर आयोजित ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ उद्बोधन ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में देशव्यापी निशाद्रव्य विरोध में हेउଥିବା संग्राम को इतिमध्य नूतन शक्ति मिली। ଏହି ଅବସରରେ ମାନସ 2 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ को स्वराष्ट्र मंत्री उद्घाटन କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। उत्तर ଭାରତର 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ରୋକିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। उत्तर प्रदेश प्रयागराज ठारे आसंता काली पौष पूर्णिमा अवसर में अमृत स्नान सहित महाकुंभ मेला आरंभ हेब। एथिपाई प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची। महाकुंभ पाई प्रयागराज ठारे श्रद्धालु को शुद्ध वायु और सुस्थ वातावरण प्रदान लक्ष्य विभिन्न स्थान में जंगल परिवेश सृष्टि करा जाइछि। गत 2 वर्ष धरी एकाधिक अम्लजान भंडार सृष्टि करने लक्ष्य जापानी मियावाकी कौशल प्रयोग कर एभली जंगल परिवेश सृष्टि करा जाइथिबा जणापड़िछि। एहा माध्यम
ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଜିମା ସହ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସହରର 10ଟିରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚାରାରୋପଣ ମାଧ୍ୟମରେ 55,000 ବର୍ଗମିଟର ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଆମେରିକାର ଲସ୍ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଏବଂ ଆଖପାଖ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ପାଖାପାଖି 38,276 ଏକର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 2ଟି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। 12,000ରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। CNN କହିଛି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ପୁଡୁଚେରୀଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଶିଶୁ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଡୁଚେରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, ଗତକାଲି ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶିଶୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ସତର୍କତାମୂଳକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଡୁଚେରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆସାମ କୋଇଲା ଖଣି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅଟକି ରହିଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମେଘାଳୟ ସୀମାନ୍ତ ଦିମାହାସାଓ ଜିଲ୍ଲାର ଉମରାଂସୋ କୋଇଲା ଖଣିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଖଣିରୁ 3ଟି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ନୌସେନା, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ସ୍ଥଳସେନା, ଓଏନ୍ଜିସି, କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ ଏବଂ ୟୁପି ରୁଦ୍ରାସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ ସୁରମା କ୍ଲବ୍କୁ 4-3 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଖେଳ 1-1ରେ ଅମୀମାଂସିତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ଜରିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଇସଲା ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୟୁପି ରୁଦ୍ରାସ 3-1 ଗୋଲ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହିଳା ବର୍ଗର ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ଜୟପାଲ ସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହକି ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ 4ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ, ରାହ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଏବଂ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ୍। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋହନବାଗାନ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋହନବାଗାନ ଇଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମହମ୍ମଡାନ ଏସ୍ସି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏଫ୍ସିକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାମସେଦପୁର ଏଫ୍ସି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଫୁଟବଲ ଆରେନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏହି ଦଳରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ମହମ୍ମଦ ସାମି ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କୋଲକାତାଠାରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏହି ଟି-20 ସିରିଜ୍ ବ୍ୟତୀତ 3 ଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 3 ଟିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ଭାରତ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଏବଂ ଆମେରିକା ବନାଗ୍ନି ପ୍ରାୟ 38,276 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।